प्रिय बंधु माने आज आम आपण सह एक एमिति सत्य एवं हृदय को झटका देउथिबा घटना बांटिबाकू जाउछु जहा शुणी आपण पाद तले माटी खसीजिवो एवं आपण भाबिबाकू बाध्य हेबे जे कौन सतरे एपरि मध्य होई पारे। जणे विधवा मांकर 3 युवती झियो जहांकर एपर्यंत बाघर होई नथिला हठात गर्भवती हो गले। सेमानंकर बाहर को जिबा आसीबा नथिला, काहा सह मिलामिशा नथिला। तेबे प्रश्न उठे आखिर यह किए कला? से कौन सेमानंकर निजर बापा थिले कि कौनसी साबत भाई किंबा हुए तो मामू खालू किंबा अन्य कौनसी निकट संपर्कीय जहांकू सेमाने भरोसा करुथिले, जे घरर जणे सदस्य थिले एवं जहांग ठारू एपरि आशा केबे करा जाय नथिला। एही घटना एते भयंकर थिला जे यह समग्र गाँ को हलाई देइथिला। घरर दुआर और कांथ पर्यंत कंपी उठिथिला जेतेबेले सत्यता सामना को आसीथिला। तेबे आसंतु आ समय नष्ट न करी सुनिबा आरंभ करूछु। एही लज्जाजनक घटना प्रमाण करि दैछि जे प्रत्येक दुर्बृत्त बाहर न थाए, अनेक समय से घर भितर मध्य रही थाए एवं ताहार चेहरा सबुठारु अधिक भरोसायोग्य होई थाए। यह एक दुखी हृदय रखुथिबा परिश्रमी एवं गरीब विधवा महिला कहानी जहांक नाम थिला बीबी हलीमा। तांको स्वामी अनेक वर्ष पूर्वे ए दुनिया छाड़ी चली जाइतिले। तांकर प्रथम स्वामी ठारू एक पुओ थिला जिए तांकर द्वितीय विवाह परे मध्य तांको सह रहउथिला। परे हलीमा द्वितीय विवाह करथिले जेउथिरू तांकर 6टी झियो जन्म होइथिले। सेमाने अत्यंत सुंदरी, लाजुआ एवं परदापोषी थिले। तांको द्वितीय स्वामी मध्य बेसी दिन बंची नथिले एवं हलीमा पुनर्बार विधवा होई गेले। किंतु से तांको झियो माननको पालन पोषण रे कोनोसी त्रुटि रखि नथिले। बीबी हलीमा तांकर 6टी झियोंक सह एक छोट कच्चा घरे रहउथिले। से परिश्रम करुथिले, अन्य माननको घरे बासन माजुथिले, लोकंको लुगा धोउथिले एवं दिन सारा मेहनतरु मिलुथुवा अल्प खाद्य और टंका ही सेमानଙ୍କର समस्तଙ୍କର सहारा थिला। तांकर साबत पुअर नाम थिला कामरान, जे बयस रे बड़ थिला एवं आरंभरु घरे ही रहउथिला। कामरान तांकर प्रथम स्वामी ठारू जन्मित पुओ थिला, किंतु समस्त झियो माने ताको भाई भाबुथिले। सबु किछि शांति रे चालुथिला। हठात एक एमिति झड़ उठिला जहा हलीमांको पाद तळे माटी खसाई देथिला। एक दिन हलीमांकर सबुठारू बड़ झियर स्वास्थ्य अजणा भाबे खराब हेबाकू लागिला। दुर्बलता और मूर्छा जीवा लगी गरीब माँ प्रथम किसी बुझी पारे ना। जेतेबेले अवस्था बिगिड़ला से तांको सहरर एक क्लिनिक को नहीं गले। डाक्तर किछि समय परीक्षा करबा परे चुपचाप कहले आपणक झियो गर्भवती अछि। यह सुनी हलीमांको दुनिया जेपरि अटकी गला। से हतबाक होई गले। झियोर एपर्यंत बाहाघर होई नथिला एवं से सम्मान्य और परदापोषी थिला। यह किपरि हेला? किए कला? केतेबेले कला एवं काहेकि कला? माँ प्रथम रागरे झियो को बकिले, थप्पड़ मारिले, पचारिले यह कहार संतान? किंतु झियो कांदी कांदी कहला, अम्मी मो काहा को देखि नाही, मो ऊपर भरोसा करंतु। माँ को हृदय भांगी गला। से जानिगले जे झियो सत कहूची। किंतु एही दुख कम हेबा पूर्वरु किछि दिन परे तांकर द्वितीय एवं तृतीय झियो मध्य सेही अवस्थारे देखागले। समस्ते कहूतिले, अम्मी आमे किछि जानि नाहु, खुदांक कसम आमको किछि मने नाही। एही घटना बीबी हलीमा को भीतर भांगी देथिला। से दिन के दिन कांदिले, भाबिले किछि बुझी पारले नाही। अवशेष एक दिन हृदय रे साहस आनी से न्याय पाई सुल्तानाबादर बादशाह जजदान को दरबार रे पहुँचले। दरबार चलुथिला। बादशाह जजदान निज सिंहासन रे बसी लोकों को अभियोग शुणुथिले। हठात बीबी हलीमा दरबार रे प्रवेश कले। तांको मुह आखि दुआरु भिजी जाइथिला। लुगा धूली रे भर्ती, पाद खाली, आखिरे केवल गोटिए प्रश्न, मते न्याय केबे मिलिबो? बादशाह तांको देखि पचारिले, माजी आपण काहेकि कांदुचंते? आपणको कोन दुख? बीबी हलीमा चारिआडे देखि चुपचाप होई गले। ओजीर आग को बढ़ी कहले,
ମା ଦରବାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବିବି ହଲିମା କହିଲେ, ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକାକୀ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏମିତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ଘରର ଦୁଆର ଓ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାରେ କମ୍ପି ଉଠିବ। ବାଦଶାହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର କମ୍ପୁଥିବା ସ୍ୱର ଓ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ମାଆଙ୍କୁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇ ସୈନିକ ହଲିମାଙ୍କୁ ବାଦଶାହଙ୍କ ଖାସ୍ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବିବି ହଲିମା ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଦଶାହଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ମାଝି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଅଭିଯୋଗ। ଯାହା ହୋଇଛି ସତ ସତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଚି ରହିଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ବିବି ହଲିମା କମ୍ପୁଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋର ଏକ ପୁଅ ଥିଲା, ଯିଏ ଏବେ ମୋ ସହ ରହୁଛି। ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋର 6ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା ଯେ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ବିଧବା ହୋଇଗଲି। ମୋର 6ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ପାଳନର ଭାର ମୋ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଧନୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରେ, ବାସନ ମାଜେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, କିଛି ମୁଦ୍ରା ମିଳେ, ତାହା ହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହାରା। ମୋ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସରିଫ, ପର୍ଦ୍ଦାପୋଷୀ ଏବଂ ଲାଜୁଆ। ସେମାନେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଓଢ଼ଣୀ ରହେ ଏବଂ ଆଖି ତଳକୁ ରହେ। ମୋ ଜୀବନ କୌଣସି ପରି ଚାଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଦିନ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଥିଲା, ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସହରର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୋ ଝିଅର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଏହା କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲି, ରାଗରେ ତାକୁ ବକିଲି, ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଲି, ପଚାରିଲି, ଏହା କାହାର? ସତ କହ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ତାନ କାହାର? କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଥିଲା, ଅମ୍ମି, ମୋତେ କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଖୁଦାଙ୍କ କସମ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନାହିଁ, କଥା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏହା କିପରି ହେଲା। ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ସେ ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପାଳିଛି, ଶିଖାଇଛି। ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ମିଛ ଚିହ୍ନିପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ସେ ସତ କହୁଛି। ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ତାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁକୁରେ ଧରିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଖବର ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ମୋ ହୃଦୟ ବସିଗଲା, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା କିଏ କରୁଛି, କିପରି କରୁଛି ଏବଂ କେବେ କରୁଛି? ଆମ ଘରେ ତ କେହି ଆସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅମାନେ କେବେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଦୁଆରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦୁଆରେ ଟକ୍କର ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ଯେପରି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ତୃତୀୟ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲି, ଚୁପଚାପ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ମୋତେ କୁହ ଏହା କିଏ କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଲା, କୌଣସି ଚିହ୍ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିଏ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ନିରୀହତା ଲୁଟି ଚୁପଚାପ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏହା କହି ବିବି ହଲିମା ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦରବାରରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ବାଦଶାହ ଜଜଦାରଙ୍କ ମୁହଁ କଠୋର ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଏବେ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ମାଆର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ଏହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଗଲା। ବିବି ହଲିମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦରବାରରେ ସନ୍ନାଟା ଛାଇଗଲା। ବାଦଶାହ ଜଜଦାର ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ମା, ତୁମେ ଏବେ ଆସି କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ 3 ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତ, ତେବେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ତୁମ ପରି ଗରିବ ଲୋକ ବଦନାମୀର ଭୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି।
ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷ ଭିତରେ ଭିତରେ କାଟିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ। ଅମ୍ମା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଡେରିରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆସିଛ। ବିବି ହଲିମା ଲଜ୍ଜାରେ ଆଖି ତଳକୁ କଲେ। ଆଖି ଦୁଆ ବୋହି ସେ କହିଲେ, ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେହି ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ୁ। ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିଏ, ଯିଏ ଚୁପଚାପ ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଯାଏ। ବାଦଶାହ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଉଠୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଅମ୍ମା, ଏବେ ଏହି ମାମଲା ତୁମର ନୁହେଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅଟେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି, କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ପବିତ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଶାସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ମୋର ଇମାନ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହୁଏ, ତେବେ ମୋ ବାଦଶାହୀ ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନା। ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ବିଶ୍ରାମ କର। ତୁମର ଦୁଃଖ ଏବେ ମୋର ଦୁଃଖ। ବିବି ହଲିମା ଚୁପଚାପ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀ ସମ୍ଭାଳି ଆଖିରେ ଦୁଆ ଭରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାଦଶାହ ଜଜଦାନ ଦରବାରରୁ ଫେରିଲେ। ବାଦଶାହ ବାହାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେ କିଏ, ଯିଏ ଦିନରେ ଫେରେସ୍ତା ହୁଏ ଓ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ 3 ଝିଅଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଲୁଟି ନିଏ। ଦରବାର ପରେ ବାଦଶାହ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଓଜିର ଖାସକୁ ଡାକିଲେ। ଓଜିର ଆସିଲେ ଓ ବାଦଶାହଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ଛାୟା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ବାଦଶାହ ସଲାମତ, କେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛି? ବାଦଶାହ ତୀବ୍ର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓଜିର, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି ଯେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ପାଇବ। ସେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସେ ମା ଆଜି ମୋ ଦରବାରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଆଜିର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବାଦଶାହ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ସେ କିଏ, କେବେ ଆସୁଛି, କିପରି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ସେ ଦିନ ପରି ସେହି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଖାଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ହେବ। ଓଜିର କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, ବାଦଶାହ ସଲାମତ, କାନ୍ଥର ମଧ୍ୟ କାନ ଥାଏ। ମୋର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାଦଶାହ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ଓଜିର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାଦଶାହଙ୍କ କାନରେ ଏକ ଚାଲାକିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ କହିଲେ। ଏକ ଏମିତି ଯୋଜନା ଯାହା ଚୁପଚାପ ଜାଲ ବିଛାଇବ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ତାର କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଧରିବ। ବାଦଶାହ ତୁରନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ସେହି ରାତିରେ ଓଜିର ଚୁପଚାପ ଏକ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ବିବି ହଲିମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଆରେ ଟକ୍କର ଦେଲେ। ବିବି ହଲିମା ଦୁଆର ଖୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଓଜିର ସାହେବ, ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ? ଓଜିର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅମ୍ମା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣ ବାଦଶାହ ସଲାମତକୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଖୋଜିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଓଜିରଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା କୁକୁରକୁ ଦେଖି ବିବି ହଲିମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଓଜିର ସାହେବ, ଏଇ କୁକୁର କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏହା ସହ କ'ଣ କରିବେ? ଓଜିର ନରମ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅମ୍ମା, ମୋତେ କେବଳ ଘର ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ବିବି ହଲିମା ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ। ଓଜିର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତି ଆମେ ଏହି କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ହାତେଇ ନେବା ଓ ଧରିବା। ଓଜିର କୁକୁରକୁ ଘରର ଅଗଣା ବାହାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ଛାତ ଉପରକୁ କେହି ଡେଉଁଥାଇପାରେ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଆଜି ରାତି କେହି ଚିତ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ସହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏହି କୁକୁରକୁ ଏହି କାରଣରୁ ରଖିଛୁ ଯେ ଯେମିତି ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶିବ, କୁକୁର ତା ଉପରେ ଭୁକିବ ଏବଂ ଆମେ ସୈନିକମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଓଜିର 2 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଲୁଚି ପହରା ଦେବେ। ବିବି ହଲିମା ଓ ତାଙ୍କର 3 ପୀଡ଼ିତ ଝିଅଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଓଜିର ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସିଧା ହଲିମାକୁ ଯାଇ ବାଦଶାହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର ହେଲେ। ବାଦଶାହ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଓଜିର, ଜାଲ ବିଛାଇ ଦିଆଗଲା କି?
କୁକୁରକୁ ସଠିକ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଲ? ଓଜିର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଲେ, ଜି ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ସବୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପରି କରିଆସିଛି। ଏବେ ଯଦି ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସେ ତେବେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଦଶାହ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଓଜିର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଶାସ୍ତି ନ ଦେବି ମୋତେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ରାତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଖାମୋଶି ଓ ଭୟ ବିଛାଇ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଆସିଲା ବେଳେ ବିବି ହଲିମାଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ଛାୟା ଦେଖାଗଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଛାତରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଅଗଣାରେ ପଶିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁକୁର ତା ଉପରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ବିବି ହଲିମା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଜାଗି ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଆଖପାଖରେ ଲୁଚିଥିବା ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚୌକସ ହୋଇଗଲେ। ବିବି ହଲିମା ହୃଦୟ ଧରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ରଖି ବସିଲେ। ସେ ଆସିଗଲା, ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧଡ଼କନ ତୀବ୍ର ହେଲା। ସୈନିକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ନକାବପୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ଚିତ୍କାର କଲା। ସୈନିକମାନେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ଧରିଲେ। କୁକୁରର ଭୁକୁଣି ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ସମଗ୍ର ଅଗଣା ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା। ସୈନିକମାନେ ତାକୁ ଜୋରରେ ଧରି ନକାବ ହଟାଇଲେ। ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ବିବି ହଲିମାଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲା। ସେ କାରନାମା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ସାବତ ପୁଅ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଭାଇ ଭାବୁଥିଲେ। ବିବି ହଲିମାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ଏ କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ? ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଏପରି କିପରି ସମ୍ଭବ? ସୈନିକମାନେ କାମରାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧି ଓଜିରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦରବାରକୁ ନେଇଗଲେ। ବିବି ହଲିମା ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଭାଇ ଭାବୁଥିଲେ ସେହି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଲୁଟିଥିଲା। ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଅମି, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ରାତିରେ କିଛି ଶୁଙ୍ଘାଉଥିଲା। ଆମେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। ଆମକୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦରବାରରେ କାମରାନଙ୍କୁ ହାଜର କରାଗଲା। ବାଦଶାହ ଯଜଦାନ ସିଂହାସନରେ ବସି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କାମରାନ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋ ମା ଓ ତୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଏପରି ନୀଚ କାମ? ତୋ ଇମାନ କେଉଁଠି ଗଲା? କାମରାନ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘୃଣାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓଜିର ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, ବାଦଶାହ ସଲାମତ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ବୁଟି ଶୁଙ୍ଘାଇ ବେହୋସ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ମହାପାପ। ଏହାର ଶାସ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ବାଦଶାହଙ୍କ ଆଖିରେ ରାଗର ଜ୍ୱାଳା ଜଳୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଏପରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବା ପାପ। ସେ ନିଜ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ବାଦଶାହଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଓଜିର ତଲୱାର ଉଠାଇ କାମରାନଙ୍କୁ ସେହି ଦରବାରରେ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଦରବାର ନୀରବ ହୋଇଗଲା। କାମରାନର ଅପରାଧ ଓ ଶାସ୍ତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଗଲା। ବାଦଶାହ ଯଜଦାନ ବିବି ହଲିମାଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଅମ୍ମା, ତୁମ ଦୁଃଖ ଏବେ ମୋର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏବେ ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାଦଶାହଙ୍କ 3 ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନୀୟ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ କରାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜମିଦାନ କଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ବିବି ହଲିମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର ଓ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଗଲା। ବାଦଶାହ ହଲିମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅମ୍ମା, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଝିଅ ଅସହାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମୋର ମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମୋର ଝିଅ। ଯଦି କେହି ତୁମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ, ତୁମେ ଚୁପଚାପ ରହିବ ନାହିଁ, ସିଧା ମୋ ଦରବାରକୁ ଆସିବ। ବିବି ହଲିମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଅପରାଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ, ତେବେ ସାହସ କରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିଦେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ମିଳିବ।